Good morning. This is chapter 2 for HRM, which is related to the syllabus for third year BCom. Myself, Reshma Doifode from People's College, Nanded. So I had prepared some PPT on these chapters and I will explain you one by one the points regarding the human resource planning. My explanation will be in Marathi also and English also, because two languages are very important and it will be easy for the students to understand both in English and in Marathi. So let's start. The first PPT is regarding the introduction and meaning. Here 3 points I had covered, which can be very clear for your understanding. First, it is a continuous process. Second, it is a forecasting future personnel requirement. And the next is planning the program of recruitment and selection. Now we will see what exactly the human resource planning means. जेव्हा आपण मानव संसाधन व्यवस्थापनाचा विचार करतो त्यावेळेस मानव संसाधन नियोजन ही एक प्राथमिक पायरी आहे. संघटनेत माणसांचा प्रवेश होण्यापूर्वीच काही पूर्व नियोजन होणं आवश्यक असतं. संघटनेतील विविध कार्याचे स्वरूप, प्रत्येक कार्य यशस्वी होणे आणि ते अपेक्षितपणे पार पाडणे, त्याचबरोबर त्याची गुणवत्ता, कौशल्ये, त्या कामाच्या संदर्भातले माणसे, त्यांच्यामध्ये असलेली गुणवत्ता आणि कौशल्ये, हे सगळं पूर्वनिर्धारित होणे आवश्यक असते. कारण संघटनेतील उद्दिष्टपूर्तीसाठी मनुष्यबळ हाच प्रमुख आधार असतो. त्याद्वारेच सर्व कार्य संपन्न होत असतात. म्हणून मनुष्यबळाचे नियोजन हे मूलभूत नियोजन ठरते. मानव संसाधन नियोजनाची संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी आपण व्याख्या बघूया. मानव संसाधन नियोजन ही एक अशी प्रक्रिया आहे की जिच्याद्वारे संघटना विद्यमान मनुष्यबळाच्या स्थितीकडून आवश्यक व अपेक्षित मनुष्यबळ प्राप्तीच्या स्थितीत जाते. अशा नियोजनाद्वारे उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी उपक्रमाला सहाय्य ठरू शकते. ही व्याख्या आपल्याला असं सांगते, मनुष्यबळाच्या स्थितीकडून म्हणजे आजची जी स्थिती आहे तिथून अपेक्षित मनुष्यबळ म्हणजे आपल्याला पुढे काय होणार लागणार आहे, किती मनुष्यबळ लागणार आहे, त्याची प्राप्ती कशी करायची, याला मानव संसाधन नियोजन असं म्हणतात. मग यामध्ये काय आहे तर माणसांची अचूक संख्या, योग्य प्रकारची माणसे योग्य स्थानी व योग्य वेळी उपलब्ध करणे, ह्यालाच मानव संसाधन नियोजन असं म्हणतात. right person at right place at right time. This is the concept of human resource planning. It is a long-term process and this process is also a continuous process because it can't be stopped anywhere. Every organization needs the human resource continuously. So it is said that forecasting human resource in future
What is the demand for the future of the human resource with the skill and with the knowledge, which is the next requirement for the organization. So you are what doing? You are making the forecasting. तुम्ही इथं भविष्य सांगत आहात. कशाचं सांगत आहात? किती मनुष्यबळाची अपेक्षा आपण ठेवू शकतो? What is the demand? What is the existing position and where we have to go to fulfill the demand? This process is known as human resource planning. HR planning is a process by which an organization moves from its current manpower position to its desired manpower position. Through planning, management have the right, or it is having a right to decide the right number, right kind of people at the right place at the right time, doing proper things which gives a definite result to the organization to receive the maximum long-term benefit. So it is said that planning is nothing but it is a program of recruitment and selection. So here what you are doing, you are making a plan or drafting a plan or designing a plan here. But what plan? It relates to human resource. How? That is, it relates to demand. So here the demand of human resource means you have to do the recruitment and you have to do the selection. मनुष्यबळाच्या अपेक्षित प्राप्तीच्या स्थितीला जाण्यासाठी आपल्याला काही प्रक्रिया कराव्या लागतात. मग ह्या ज्या प्रक्रिया आहेत त्याच्यासाठी एक निश्चित कार्यक्रम आखावा लागतो आणि हा कार्यक्रम म्हणजे भरती आणि निवड. मग ह्याची तयारी करणं म्हणजे किंवा नियोजन करणं म्हणजेच मानव संसाधन नियोजन आहे. आता जेव्हा आपण हे नियोजन बघतो, ह्याची कन्सेप्ट आपल्याला लक्षात आली की राईट पर्सन ऍट द राईट टाइम इन द राईट प्लेस फॉर द राईट जॉब, ह्याला आपण नियोजन किंवा प्लॅनिंग असं म्हणतो. म्हणजे काय उद्देश आहे, कशासाठी करायचंय हे, व्हाय इट शुड बी डन, व्हॉट इज द नीड. बट इन एव्हरी आस्पेक्ट वी नीड अ प्लॅनिंग. We can't do the work without planning, or we can not get the result or expected result without planning. So planning is very necessary. So when we see these objectives of HR planning, it is very clear cut that we ensure adequate supply of manpower, then proper use of existing human resource, very true it is. Then forecast future requirement of human resource. Next is the anticipate the impact of technology on jobs and control the human resource already deployed in the organization. So these are some objectives of human resource planning. Adequate supply. Supply means we are here considering the supply of human resource. मानव संसाधनाचं आपल्याला स्रोत पाहिजे. हा स्रोत कुठून घ्यायचा ह्याचं आपल्याला नियोजन करावं लागतं. आणि तो स्रोत जर आपल्याकडे मुबलक प्रमाणात असला तरच आपण त्याची मागणी पूर्ण करू शकतो. म्हणून आपल्याला नियोजनाची आवश्यकता असते. हा त्याचा उद्देश आहे. नियोजन आपण कशासाठी करतो तर कुठल्याही गोष्टी आपल्याला जेव्हा साध्य करायच्या असतात त्या चांगल्या प्रकारे एकानंतर एक साध्य झाल्या तरच आपण आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचू शकत असतो. म्हणून आपल्याला
इथे मानव संसाधनाचं पण जो स्रोत आहे तो कुठल्या पद्धतीचा आहे, कसा आहे, आपण कुठून घेऊ शकतो, कुठले कौशल्याच्या व्यक्ती आपल्याला आवश्यक आहेत, ह्याचं नियोजन गरजेचं असतं. त्यानंतर सगळ्यात महत्वाचं, प्रॉपर यूज ऑफ एक्झिस्टिंग ह्युमन रिसोर्स. येस, इट इज व्हेरी ट्रू. प्रॉपर यूज म्हणजे त्या व्यक्तीच्या कौशल्याचा वापर. जो आहे त्याचा वापर जर तुम्ही चांगल्या पद्धतीने केला तर तो 100% तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचाच रिझल्ट देऊ शकतो. नसता त्या व्यक्तीला काम करायला देखील त्रास होतो. म्हणून आपण नियोजन करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर येतं फ्युचर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्युमन रिसोर्स. आपण अंदाज बांधतोय, फोरकास्ट करतोय की पुढे चालून आपल्याला काय लागणार आहे, कुठल्या व्यक्तींची गरज आहे, त्या व्यक्ती कशा असल्या पाहिजे, त्या कोणत्या शिक्षण असलं पाहिजे, कोणती स्किल असली पाहिजे, कुठलं नॉलेज असलं पाहिजे, काय कॅपॅसिटी असली पाहिजे, ह्या सगळ्याचा आपल्याला आधी विचार करावा लागत असतो. सो इट इज अ objective of HR planning that you have to make the forecast of future requirement of human resource. The next is the technology. Now every day we see that there is a new technology invention in the market. So we have to adopt the technology if we want to compete in the market, if we want to exist in the market, then we have to adopt the change in the technology. मग आता अँटिसिपेट म्हणजे पुढचे जे काही बदल अपेक्षित आहेत आणि त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे, त्याचा जो प्रभाव आहे तो तंत्रज्ञानावर होतो आणि तो तुमच्या कार्यावर देखील होत असतो. मग ह्या तिन्हीचं रिलेशन आपण वेगवेगळं करू शकत नाही. त्यामुळं त्याचा प्रभाव तंत्रज्ञानावर झाला तर कार्य सुद्धा त्याप्रमाणेच आपल्याला करावं लागतं. मग हे कार्य ज्याला माहिती आहे, ज्या व्यक्तीला त्याचं ज्ञान आहे, कौशल्य आहे, त्यालाच आपल्याला इथे घ्यावं लागतं. यासाठी नियोजन आहे. त्यानंतर जो काही मानव संसाधनाचा स्रोत तुमच्याकडे आहे त्याच्यावर नियंत्रण हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि ह्यालाच आपण उद्देश असं म्हणतो की प्लॅनिंग, नियोजन का करायचं, तर हे काही उद्देश आहेत ज्याच्यामुळे आपल्याला हे करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आपण जाऊया HR फोरकास्टिंग, मानव संसाधन अनुमान. आता मनुष्यबळ नियोजनातील मानव संसाधनाचे अनुमान करणे, संख्येचा अंदाज करणे ही एक प्रथम पायरी आहे. विशिष्ट कालावधीत संघटनेतील सर्व विभागामध्ये कोणत्या क्षमतांची किती माणसे आवश्यक असतील याविषयीचा अंदाज मानव संसाधन व्यवस्थापकाला घेता आला पाहिजे. मनुष्यबळाचा हा जो अंदाज असतो ज्याला आपण फोरकास्टिंग असं म्हणतो, खालील 4 प्रकारे आपल्याला बघता येतो. सगळ्यात पहिला आहे संघटनेचा आकार, दुसरा आहे रिक्वायर्ड जॉब किंवा कार्य, त्यानंतर
यंत्रे व माणसे यांचा अनुपात, रेशिओ ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड ह्युमन रिसोर्स. त्यानंतर आहे माणसांचे सरासरी वयोमान, आणि मग आपण बघतो कुशल, अर्धकुशल व अकुशल माणसांच्या संख्येचे प्रमाण. तर आता हे सगळं बघितल्यावरच तुमच्या लक्षात येईल की हे अतिशय समजायला सोपं आहे. साइज ऑफ ऑर्गनायझेशन, तुमचा उपक्रम किती मोठा आहे त्याप्रमाणे तुमच्या मानव संसाधनाची तुम्हाला गरज असते. त्यानुसार तुम्ही त्याचं अनुमान काढू शकता. त्यानंतर आहे रिक्वायर्ड जॉब्स, कोणते कोणत्या प्रकारचे कार्य आहेत, तुम्हाला ते कसे कसे करायचे आहे याचा अनुमान. त्यानंतर मी आधी सांगितलं की जो इम्पॅक्ट असतो टेक्नॉलॉजीचा, जो चेंज असतो त्याचा रेशिओ, त्याचा अनुपात हा मानव संसाधनाशी मेळ खाल्ला पाहिजे. ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे आणि मनुष्यबळाला त्याच्याशी काय देणं घेणं नाहीये, हे होऊ शकत नाही. असं ऑर्गनायझेशन चालतही नाही. त्यामुळे त्याचा अनुपात, त्याचा रेशिओ अत्यंत आवश्यक आहे. इट शुड बी ऑलवेज इक्वल, 1:1, 2:2. लक्षात येत आहे? त्यानंतर ऍव्हरेज रिक्वायर्ड एज ऑफ ह्युमन रिसोर्स, किती ऍव्हरेज एज पाहिजे, कारण आपल्याला अनुभवी आणि तरुण अशा दोन्हीही व्यक्ती इथे आवश्यक असतात. म्हणून मी म्हटलंय की ऍव्हरेज रेट पाहिजे, ऍव्हरेज एज पाहिजे. वय कसं असलं पाहिजे, तर त्या व्यक्तीला थोडा अनुभवही असला पाहिजे आणि तो कामाची सक्षम आणि तो कामासाठी वयाने कमी देखील असला पाहिजे. त्यानंतर किती प्रकारच्या व्यक्ती पाहिजेत, स्किल्ड पाहिजेत, सेमी स्किल्ड पाहिजेत आणि अनस्किल्ड पण पाहिजेत. मग फ्युचर रिक्वायरमेंट काय आहे, पुढची तुमची गरज कशी आहे, याला HR फोरकास्टिंग असं म्हणतात. ह्याच्या काही पद्धती आहेत ज्यानुसार तुम्ही हे अनुमान काढू शकता, आणि हे अनुमान काढत असताना तुम्हाला या 4 पद्धतीचा खूप उपयोग होऊ शकतो. तर या 4 पद्धती कोणत्या आहेत, तर पहिली आहे व्यवस्थापकीय अंदाज. या पद्धतीमध्ये सर्व विभागीय व्यवस्थापक आपापल्या विभागातील मनुष्याच्या गरजेचा अंदाज बांधतात आणि मानव संसाधन व्यवस्थापकाबरोबर विचार विनिमय करून संघटनेची एकत्रित गरज नक्की करतात, निश्चित करतात. याला मॅनेजरियल जजमेंट असं म्हणतात. हिअर द मॅनेजर of every department, he gives an list of the required human resource to the HR manager. So here he is in a role of a judge, that what is the future requirement. So it is said that it is an managerial judgment. आणि ही एक टेक्निक आहे किंवा आपण असं म्हणूया ही एक पद्धत आहे की ज्याच्याने तुम्ही अनुमान काढू शकता. दुसरं आहे डेल्फी टेक्निक. असं म्हणतात की ही जी टेक्निक आहे ही ग्रीक मध्ये एका औद्योगिक शहरात विकसित झाली. त्या शहराचं नाव डेल्फी असं होतं, त्यामुळे त्याला या पद्धतीलाही ते नाव पडलं. या पद्धतीनुसार संघटनेतील व्यवस्थापकीय स्टाफ मधील निवडक व्यक्तींना मानव संसाधनाच्या संभाव्य गरजेविषयी
एक स्वतंत्र प्रश्नावली देण्यात येते. ह्या प्रश्नावलीच्या प्रतिसाद जो मिळतो त्याचा मध्यवर्ती सूर काढला जातो आणि मनुष्यबळाच्या संख्येचा अंदाज ठरवला जातो. आता संभाव्य किती लागतायत? कोणी म्हणतं 4, कोणी म्हणतं 3, कोणी म्हणतं 2. समजा ह्या 3 व्यक्तींमधून कोणी 2 किंवा 4 म्हणत असेल तर मध्यवर्ती सूर हा 3 वर येऊन थांबतो आणि तिथेही तंत्रज्ञान वापरलं जातं. याला डेल्फी टेक्निक असं म्हणतात. त्याच्यानंतर येतं वर्क स्टडी टेक्निक. ही टेक्निक शुद्ध काही गुणसूत्रावर किंवा सूत्राच्या आधारे वापरली जाते आणि प्रत्येक उपक्रम आपापल्या आकारमानानुसार ते सूत्र अवलंबतात आणि त्याच्यानुसार अनुमान इथे काढला जातो. त्यानंतर जे आहे ते आहे रेशिओ ट्रेंड अनालिसिस. यामध्ये मागची जी परिस्थिती होती उपक्रमामध्ये मनुष्यबळाच्या संदर्भात त्याचा विचार होतो आणि आताची जी परिस्थिती आहे, आता किती मनुष्यबळ काम करतंय, या दोन्हीचा अभ्यास केला जातो. आणि मग त्या आधारे आगामी काळात संभाव्य मनुष्यबळ किती लागू शकतं, कामगारांची संख्या आणि पर्यवेक्षकांची संख्या याचा अनुपात आणि त्याविषयीचा अंदाज इथे काढला जातो. त्याला रेशिओ ट्रेंड अनालिसिस असं म्हणतात. आता हे सगळे अनुमान आपण बघितले, त्याचे तंत्रज्ञान बघितले. पण हे अनुमान, हे तंत्रज्ञान कशाच्या आधारे काढले जातात? तर यात काही महत्वाच्या कन्सेप्ट्स आहेत. त्या कन्सेप्ट्स आपल्याला एकानंतर एक बघायच्या आहेत. सगळ्यात महत्वाची कन्सेप्ट जी आहे ती म्हणजे जॉब अनालिसिस, ज्याला कार्य विश्लेषण असं म्हणतात. ह्याचे परत 2 भाग पडतात. जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. आणि अजून एक प्रकार आपल्याला इथे बघायचा आहे, तो म्हणजे कार्य आराखडा. या 2 कन्सेप्ट्स फोरकास्टिंग प्लॅनिंग मध्ये अतिशय महत्वाच्या आहेत. तर सगळ्यात प्रथम आपण बघूया जॉब अनालिसिस, ज्याला आपण कार्य आराखडा असं म्हणतो. कोणतेही कार्य केवळ स्थूल मानाने निश्चित होणे पुरेसे नसते, तर त्याचे समग्र आकलन होऊन ते परिभाषित होणे आवश्यक असते. कार्यामधील आशय हा परिपूर्ण असावा, सर्व घटक त्याच्यात समाविष्ट असावेत, तो स्पष्ट असावा, त्यामुळे कार्यात्मक नातं सुद्धा, ज्याला आपण फंक्शनल रिलेशनशिप असं म्हणतो, हे पण इथं सुनिश्चित असावं. प्रत्येकाचे दायित्व, त्याचे अधिकार, वरिष्ठ, कनिष्ठ, प्रमुख, सहकारी इत्यादी नाते सुद्धा या कार्य विश्लेषणात
निश्चित केले जातात. कार्यासंबंधीच्या समग्र निश्चितीलाच किंवा समग्र ज्या काही गोष्टी त्याच्याशी निगडीत असतात त्याला आपण कार्यविश्लेषण असं म्हणतो. ज्यावेळेस आपण कार्यविश्लेषण बघतो, हे बघत असताना कार्य म्हणजे काय, तर कार्य हे काही वेगळे नसून ते फक्त आणि फक्त तुमच्या ड्युटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या काय काय आहेत, तुम्हाला कशा पूर्ण करायच्या आहेत, त्याची निश्चिती कशी आहे, त्याच्यासाठी लागणारं ज्ञान, त्याच्यासाठी लागणारं कौशल्य, ह्याला आपण कार्य असं म्हणतो. अ जॉब इज अ कलेक्शन ऑफ टास्क, ड्युटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज which is performed regularly. म्हणजे हे आज आहे आणि उद्या नाही असं नाही. It should be performed regularly to individual employees, which is different from every assignments. So it is a group of positions involve some duties, some responsibilities, knowledge and skill. Each job is different from other job. Like for example, प्रत्येक कार्य हे एकापासून वेगळे असते. जसं आपण म्हणतो चपराशी आहे, क्लर्क आहे, सुपरवायझर आहे, अकाउंटंट आहे, मॅनेजर आहे. प्रत्येकाचं कार्य हे वेगळं आहे. मग हेच नाव त्या कार्याला दिलं जातं. So job is a position or it is a particular set of duties and responsibilities. काय आहेत या, तर ह्या जबाबदाऱ्या आहेत. पण ह्या कशा करायच्या, तर ह्या निरंतर करायच्या, रेग्युलरली करायच्या, त्याला आपण कार्य असं म्हणतो. आणि ज्यावेळेस कार्यविश्लेषणाकडे आपण जातो, job analysis refers to a process of collecting information about a job. मग आता आपण इथं कार्य बघितलं, मग अनालिसिस म्हणजे काय, विश्लेषण म्हणजे काय, तर तुम्ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करत आहात कशाच्या संदर्भात, कार्याच्या संदर्भात. काय गोळा माहिती करत आहात किंवा काय माहिती तुमच्याकडे आहे, जॉब कसा आहे, त्याचे घटक काय आहेत, कुठल्या ग्रेडचा आहे, मिनिमम नॉलेज काय पाहिजे, मिनिमम स्किल काय पाहिजे, याला आपण जॉब अनालिसिस असं म्हणतो. Job analysis is the process of getting information about the jobs, especially what the worker does, how he gets it done, why he does it, and what is the skill, education and training required to perform the job. What are the physical demands of the job? What are the environmental conditions of the job? म्हणजे कार्याच्या संदर्भात सगळ्या गोष्टी इथे आवश्यक आहेत. म्हणजे तुम्ही काय करत आहात, कार्याची माहिती गोळा करत आहात. कामगार काय करतो, कसं करतो, का करतो, त्याचं शिक्षण काय आहे, त्याचं प्रशिक्षण काय आहे, त्याची शारीरिक क्षमता आणि कुठल्या वातावरणामध्ये तो काम करतो आहे, ह्याला आपण कार्याचे विश्लेषण असं म्हणतो. Job analysis is the process of studying and collecting information
relating to the operations and responsibilities of a specific job. परत इथं आपल्याला दोन गोष्टी बघायच्या आहेत. कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन्स, म्हणजे ते तुम्ही कसं करणार, आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी, काय जबाबदारी आहे. या सगळ्या गोष्टींना आपण जॉब अनालिसिस असं म्हणतो. तर जॉब अनालिसिस ही कन्सेप्ट लक्षात आल्यानंतर व्हाय आपल्याला सहज प्रश्न पडतो की हे सगळं का, व्हाय जॉब अनालिसिस इज नीडेड, व्हॉट इज इट्स इम्पॉर्टन्स, त्याचं महत्व काय, त्याचा सिग्निफिकन्स काय, त्याचा यूज काय, हे का करतात. तर हे आपण एकानंतर एक या मुद्द्यांनी बघूया. हे कशासाठी वापरलं जातं, कशासाठी उपयोगाचं आहे, का महत्व आहे, तुम्ही ह्याला काही म्हणू शकता. व्हॉट आर द यूज और व्हॉट इज द यूज ऑफ जॉब अनालिसिस. तर सगळ्यात प्रथम तुम्ही कार्याचं विश्लेषण का करताय, तर तुम्हाला ते कार्य पूर्ण करण्यासाठी जी काही मनुष्यबळाची संख्या लागत असते त्याच्या नियोजनासाठी तुम्ही कार्य विश्लेषणाचा वापर करता. अगदी 100% खरं आहे. जोपर्यंत तुम्हाला कार्य लक्षात येत नाही तोपर्यंत ते कोण करणार, कसं करणार, केव्हा करणार, का करणार हे तुम्ही सांगू शकत नाही. So this is the use of, or you may say importance of, job analysis. Then the next is, of course, for recruitment and selection. This is the next step after planning. Recruitment succeeds to job analysis. Basically, the goal of the human resource planning is to match the right people with the right job. This is possible only after having adequate information about the job that need to be staffed. It is job analysis that provides job information. Thus, job analysis serves as the basis for recruitment and selection of employees in the organization. It is very true. जेव्हा आपल्याला काही साध्य करायचं असेल त्यावेळेस आपल्याला नियोजनाची आवश्यकता असते. मग मानव संसाधन नियोजन म्हणजे काय, तर आपल्याला योग्य व्यक्ती योग्य कार्यासाठी निवडणे. मग आपण हे कशाच्या आधारे करतो, तर आपण हे कार्याच्यासाठी जी काही माहिती आपण गोळा करत आहोत त्याच्या आधारे आपण हे नियोजन करतो. म्हणून ह्याला असं म्हणतात की कार्य विश्लेषण हे भरती आणि निवडीसाठी अत्यावश्यक आहे. Then the next point is training and development. Job analysis, by providing information what a job entails, that is knowledge and skill required to perform a job. So here, the management has to decide the training and development programs for the required jobs. तर जॉब तुम्हाला ज्ञान कोणतं पाहिजे हे सांगतं, कौशल्य कुठलं पाहिजे हे सांगतं, कारण ते कार्य तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे. मग त्यासाठी आवश्यक काय आहे, तर प्रशिक्षण आणि विकासाचा कार्यक्रम ह्याचा आराखडा आवश्यक आहे. मग हे करत असताना उपक्रम काय करतो, the organization develops the program like job enlargement, job enrichment, job rotation, etc., etc. So these are the training and development programs which are adopted by each and every organization with the help of job analysis.
Then the next is placement and orientation. Job analysis provides information about what skills and qualities are required to do a job. The management arrange the orientation programs which helps the employees to learn the new skills and to inculcate the good qualities with the help of orientation programs. And with this orientation program, the management can place an employee on the job which is best suited to him or her. So it is very useful. Then performance appraisal. It involves comparing the actual performance of an employee with the standard one. What is expected of him or her? Such appraisals or assignments serves as basis for promotions, transfers, etc. Job analysis helps the management to establish job standards which may be compared with the actual performance. So, job analysis is done here to see the actual performance with the expected standards which are set by the management, and achieving the standards. Job analysis is very, very necessary. Then health and safety. Job analysis helps in identifying and covering the hazardous conditions and unhealthy environmental factors such as heat, noise, dust, fumes, etc., where the employee can't work properly. So, corrective measures are done to minimize and avoid the possibility of accidents which may cause during the work, and the human can be injured here. So for this reason the job analysis is done. ज्या काही हेल्थी आणि सेफ्टी मेजर्स आहेत त्याच्यासाठी कार्य कसं आहे, कुठे आहे, त्याला काय काय द्यायचं आहे, त्याच्या हेल्थचे काय इश्यूज होऊ शकतात, त्याला त्याच्यापासून कसं वाचवता येईल. तर आपण अनेक कामगार बघतो जे रिस्क घेऊन काम करतात, जसं बांधकामाचे आहेत, माइन्स मधले आहेत, केमिकल फॅक्टरीज मधले आहेत, अंडरग्राउंड ड्रेनेज मध्ये काम करणारे लोक आहेत. तर त्यांचं ते कार्य आहे. मग त्या कार्याचं तुम्ही काय केलं पाहिजे, विश्लेषण. कशाच्या संदर्भात, त्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षेच्या संदर्भात. मग सुरक्षा आणि आरोग्य तर काय काय आहे, तर त्यांना जॅकेट्स द्या, त्यांना कव्हरिंग द्या, त्यांना हेल्मेट्स द्या, त्यांना ग्लोव्ज द्या. हे सगळे तुमचे हेल्थ आणि सेफ्टी इश्यूज आहेत. आणि हे जर दिले तरच त्यांचा काम करत असताना जीव वाचू शकतो किंवा ते कुठल्याही ऍक्सिडेंट पासून किंवा धोक्यापासून किंवा वाईट कंडिशन पासून वाचू शकतात. म्हणून आपल्याला कुठल्याही कार्याचं विश्लेषण करणं गरजेचं आहे. पहिले तर नियोजनासाठी, मग भरती आणि निवडीसाठी, मग प्रशिक्षण आणि विकासात्मक कार्यक्रमासाठी, त्याच्यानंतर प्लेसमेंट
आणि ओरिएंटेशन ज्याला आपण ओळख असं म्हणतो ह्यासाठी, आणि परफॉर्मन्स म्हणजे कार्याचे मूल्यमापन, आणि शेवटी जे आहे ते आहे तुमच्या आरोग्याच्या आणि सुरक्षेच्या संदर्भात. तर हे सगळं झालं जॉब अनालिसिसच्या बाबतीत. या जॉब अनालिसिसचे आपल्याला आता आपण जाऊया जॉब डिझाईन कडे, ज्याला कार्य आराखडा असं मराठीत म्हणतात. तर कार्य आराखडा, आता कार्य लक्षात आलंय, कार्य विश्लेषण काय आहे, आता कार्य आराखडा काय ही नवीन कन्सेप्ट आहे ती बघूया. कार्य आराखडा ही कार्यासंबंधी विविध बाबी निश्चित करण्याची एक प्रक्रिया असून कार्यात गुंतलेल्या माणसांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या, कार्यपूर्तीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती, तंत्रे व कार्यपद्धती, तसेच समूहातील माणसांचे वरिष्ठ कनिष्ठ नाते इत्यादी आशय आणि त्याच्या घटकांचा समावेश होतो. याला कार्य आराखडा असं म्हणतात. आता ही एक प्रक्रिया आहे. या 3 पॉइंट्स मध्ये आपल्याला व्याख्येचा पूर्ण अंदाज येतो आणि आपण हे 3 पॉइंट्स बघतच डेफिनेशन क्लिअर करूया किंवा व्याख्या क्लिअर करूया. डिसाइड द कंटेंट ऑफ जॉब. कार्यामध्ये काय आहे, कार्यात गुंतलेल्या माणसांची कर्तव्य कशी आहेत, जबाबदाऱ्या काय आहेत, कार्यपूर्ती कुठल्या पद्धतीने झाली पाहिजे, तंत्र कुठलं वापरलं पाहिजे, हे म्हणजेच कंटेंट ऑफ जॉब आहे किंवा कार्याचा घटक आहे. त्यानंतर दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे समूहातील माणसांचे परस्पर संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जॉब होल्डर अँड सुपरवायझर. कसे संबंध आहेत, वरिष्ठ कोण आहे, कनिष्ठ कोण आहे, कुठलं कार्य वापरतायत, कार्याचा आशय काय आहे, हे अतिशय महत्वाचं आहे. याला आपण कार्य आराखडा किंवा कार्य जॉब डिझाईन असं म्हणतो. त्यानंतर आहे फंक्शनल रिलेशनशिप. जेव्हा आपण फंक्शनल रिलेशनशिप म्हणतो त्यावेळेस मनुष्य समूहातील परस्परांमधील कार्यात्मक नाते इथे आपल्याला सुनिश्चित करावे लागते. त्याला इंग्लिशमध्ये फंक्शनल रिलेशनशिप असं म्हणतात. आता मनुष्याचा समूह जिथे असतो तिथे परस्पर संबंध येतच असतो, पण तो नुसताच वैयक्तिक परस्पर संबंध इथं गृहीत धरल्या जात नाही, तर इथे कार्यात्मक नाते, कुठल्या पद्धतीचं कार्य कोणावर अवलंबून आहे हे बघितलं जातं. आणि ह्याचं सुनिश्चितता, त्याचं दायित्व, त्याचं अधिकार, त्याची कनिष्ठता, त्याची वरिष्ठता, प्रमुख कोण आहे, सहकारी कोण आहे, आणि हे सगळं कार्यासंबंधीच्याच बाबतीत असतं. आणि म्हणून ह्याला फंक्शनल रिलेशनशिप असं म्हणतात आणि ह्याला आपण कार्य आराखडा असं म्हणतो. सो जॉब डिझाईन इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग on the content of a job in terms of its duties and responsibilities, on the methods to be used in carrying out the job, in terms of techniques, systems, and procedures, and on the relationships that should exist between the job holder and his supervisor, the subordinates, and the colleagues. यानंतर आपल्याला दृष्टिकोन बघायचा आहे, अप्रोच टू जॉब डिझाईन. ह्याचे 2 प्रकार येतात, ट्रेडिशनल जॉब डिझाईन अँड मोटिवेशनल जॉब डिझाईन. पारंपरिक कार्य आराखडा आणि अभिप्रेरणात्मक कार्य आराखडा. पहिले आपण पारंपरिक कार्य आराखडा बघूया. हा कार्य आराखडा
एका सायंटिफिक मेथडवर आधारलेला आहे, ज्याच्यामध्ये कार्यात गुंतलेल्या माणसांपेक्षा कार्य हाच केंद्रबिंदू इथं गृहीत आहे. कार्यातील विविध उपक्रमांचे प्रमाणीकरण करणे व ते कार्य नियंत्रित करणे हा इथं महत्वाचा मुद्दा आहे. कार्याचं तंत्र आणि पद्धती, टेक्निक्स अँड मेथड्स इथं निश्चित केल्या जातात आणि त्यानुसारच ते कार्य पूर्ण होण्याचा आग्रह इथं धरला जातो. कामगारांना कार्यासाठी लागणारा वेळ, ज्याला आपण समय असं म्हणतो, त्याची गती, मोशन ज्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात, आणि काम करण्यातील थकवा, त्याला फटीग असं म्हणतो, या घटकांचा इथं अभ्यास केला जातो. मग या 3 घटकांवरच हा पारंपरिक कार्य आराखडा अवलंबून आहे. कार्याचे प्रमाणीकरण, स्टँडर्डायझेशन आणि सुलभीकरण, सिम्प्लिफिकेशन यावर विशेष लक्ष केंद्रित असते. अत्यंत तांत्रिकपणे हा पारंपरिक कार्य आराखडा केला जातो. त्यामध्ये व्यक्तीच्या कुठल्याही भावभावनांचा, त्याच्या कुठल्याही फिजिकल कॅपॅसिटीचा, ज्याला आपण शारीरिक क्षमता असं म्हणतो, विचार केला जात नाही. कारण इथं जे ठरवून दिलेलं आहे ते त्या वेळेत, त्या गतीने आणि कुठलाही थकवा गृहीत न धरता इथे हे टेक्निक वापरलं जातं. त्याला ट्रेडिशनल जॉब डिझाईन असं म्हणतात. तर दुसरं आहे, हे नेमकं त्याच्या उलट म्हणण्यापेक्षा एक वेगळा प्रकार आहे. या कार्य आराखड्यानुसार कार्याच्या गुणवत्तेसोबतच कार्यात गुंतलेल्या माणसांचाही विचार केला जातो. कार्यात गुंतलेल्या माणसांना केवळ साधन न मानता त्यांच्या कार्याचं समाधान किती मिळतंय त्यांना, याचा पण विचार केला जातो. कामगारांसाठी आनंददायी परिस्थिती काम करत असताना निर्माण केली जाते. कामगारांना कामामध्ये स्वायत्तता दिली जाते. कामगारांना आत्मसन्मान काम करत असताना मिळावा, असं हे कार्याचा आराखडा इथे केला जातो. निरंतर कामगारांनी क्रियाशील असावं म्हणून त्याला विविध प्रेरणा दिल्या जातात. इथे मानवी मूल्य जतन केली जातात. कार्यात गुंतलेल्या माणसांना प्रतिष्ठा दिली जाते. मग हा कार्य आराखडा केवळ तांत्रिक न राहता हा मानव केंद्रित स्वरूपाचा होऊन जातो. Here every worker is considered on a human ground. When he is performing some work, he should be happy, he should be pleasant, and he should be given a full-fledged freedom or autonomy to perform the work. He should be given motivational conditions to complete the job. So we can say here that human values are protected. The values are given importance. So it is said that this technique of job design is not a technical technique, but it relates to the human approach or human-centric approach of job design.
Then the next point regarding the job design is what are the factors which are influencing job design. So there are three factors: environmental factor, organizational factor, and individual factor. We'll see one by one. तर हे घटक जे आहेत हे काय परिणाम करतात कार्य आराखड्यावर. तर पहिला आहे पर्यावरण घटक. प्रत्येक संघटनेतील परिस्थिती व पर्यावरण भिन्न असते, त्यामुळे त्याचे प्रभावही वेगवेगळे असतात. पर्यावरण घटकांमध्ये तांत्रिक प्रमाण, मनुष्यबळाची उपलब्धता, सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण, संघटनेतील कार्य संस्कृती याचा समावेश असतो. कालमानानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात आपल्या व्यवसायाशी संबंधित जे तंत्रज्ञानात्मक बदल होतात आणि विकास होत असतो, त्याच्यावर याचा प्रभाव निश्चितच कार्य आराखड्यावर पडत असतो. प्रत्येक संघटनेमध्ये मनुष्यबळ कोणत्या क्षमतेने किती उपलब्ध झाले आहे याचाही प्रभाव कार्य आराखड्यावर होत असतो. व्यवसाय संघटना कुठल्या समाजात आहे, तिथलं सांस्कृतिक वातावरण कसं आहे, त्यानुसारही कार्य आराखड्यातील घटक आपल्याला निश्चित करावे लागतात. उत्पादनाची खरेदी, त्याचा उपभोग ज्या समाजात होत असतो त्याची सुद्धा पिढ्यानपिढ्या त्या समाजातील पिढ्यांची जगण्याची मूल्ये ही सुद्धा कार्य आराखड्यावर प्रभाव टाकत असतात. त्यामुळे हे काही घटक आहेत ज्याला आपण पर्यावरणात्मक घटक म्हणतो, त्याचा निश्चितच कार्य आराखड्यावर प्रभाव होत असतो. So when we consider these environmental factors in the organization, we have to consider the human resource availability, the social and the cultural environment, then work culture, then time period. Internationally, we have to think all this with the change of the technology also. So these are the influential factors on job design. For example, I can say here regarding the international social and cultural environment, if a person is working in Dubai, then his social environment is different, his cultural environment is also different, because they are the countries of different religion with different values, with different culture. So this may affect on the job or the design of the job. What is the work culture here? It depends upon the nature. It depends upon the approach of the human resource, where the work culture has to be the basic factor influencing while we are designing the job. Then the next is organizational factors, ज्याला मराठीत आपण संघटनात्मक घटक असं म्हणतो. कार्य आराखडा आणि त्याच्याविषयीचा दृष्टिकोन जेव्हा आपण विकसित करत असतो, तर त्याच्यावर संघटनात्मक घटकांचा नेहमी प्रभाव पडत असतो. संघटनेतील प्रमुख स्थानावरील व्यक्ती असतात,
आता ह्या व्यक्ती म्हणजेच त्यांच्या समूह म्हणजेच संघटना असते. मग या व्यक्तींमधील रुची, अरुची, दृष्टिकोन, माणसांचा सरासरी वयोगट या सर्वांचा या कार्य आराखड्यावर परिणाम होत असतो. जसं सरासरी वयोगट जेव्हा मी म्हणते त्यावेळेस तरुण वयोगट कोणतेही बदल सहजपणे स्वीकारतो, आत्मसात करतो. पण प्रौढ माणसांना कोणताही बदल आत्मसात करण्यास वेळ लागतो, ते इच्छुक नसतात आणि ते उत्सुक देखील नसतात. कार्याची वैशिष्ट्ये, कार्याचे स्वरूप, तसेच कार्य पार पाडण्यासाठी जर पुरेशी स्वायत्तता आहे किंवा नाही याचेही विविध परिणाम कार्य आराखड्यावर होणे अगदी अपरिहार्य असते. कार्यात गुंतलेल्या माणसांची कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढवण्यासाठी स्वतंत्र चिंतन असेल तरच त्याची अभ्यास करण्याची क्षमता विकसित होत असते आणि त्याचा परिणाम कार्य आराखड्यावर चांगल्या पद्धतीने होत असतो. त्यामुळे इथे असं म्हणतात की संघटनेतील जे काही घटक आहेत, जे आता मी सगळे तुम्हाला एकानंतर एक सांगितले, त्याचा प्रभाव कार्याचा आराखडा करत असताना 100% पडत असतो. त्यानंतर तिसरं आहे इंडिव्हिज्युअल फॅक्टर्स, वैयक्तिक घटक. प्रत्येक कार्य आराखड्याच्या बाबतीत सर्व व्यक्तींचे प्रतिसाद सारखे असूच शकत नाही, कारण व्यक्ती तितक्या प्रकृती. प्रत्येकाची पार्श्वभूमी भिन्न असते, दृष्टिकोन वेगळा असतो, आवडीनिवडी विचित्र असतात, वेगळ्या असतात आणि ह्या सगळ्याचा प्रभाव या कार्य आराखड्यात पडत असतो. वेगवेगळ्या व्यक्तींकडून एकच तंत्रज्ञान वापरलं जातं, तरी त्याची कार्य निष्पत्ती जी येते किंवा एंड ऑफ द जॉब येतो, त्याचा रिझल्ट डिफर करतो, वेगवेगळा असतो, भिन्न असतो. त्यामुळं वैयक्तिक घटक किंवा इंडिव्हिज्युअली तो व्यक्ती कसा आहे, त्याची आवड कशी आहे, त्याचा अप्रोच कसा आहे, त्याचे बॅकग्राऊंड काय आहे, तो कुठल्या सोशल फॅक्टर मधून येतो, ह्याचा कार्य करत असताना अतिशय प्रभाव पडत असतो. त्यामुळं कार्य आराखडा हा विशिष्ट सगळे फॅक्टर्स विचारात घेऊनच निर्णय देण्यात येतो आणि सर्व घटकांचे वेगवेगळे प्रभाव या कार्य आराखड्यावर 100% पडत असतात. म्हणून कार्य आराखडा या सगळ्या वरील घटकांवर अवलंबून असतो. आधी आपण ज्या कन्सेप्ट बघितली, जी आहे जॉब अनालिसिसची, त्याचे 2 घटक पडतात. एक आहे जॉब डिस्क्रिप्शन आणि दुसरं आहे जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन म्हणजे कार्य विवेचन आणि जॉब स्पेसिफिकेशन म्हणजे कार्य तपशिलीकरण. तर सगळ्यात आधी आपण बघूया कार्य विवेचन, डिस्क्रिप्शन. कार्यामध्ये तर कार्य डिस्क्रिप्शन मध्ये काय काय आहे, तर कार्याचं शीर्षक आहे, कार्यस्थानाचा सगळे टूल्स आहेत, त्यानंतर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी ऑफ वर्क कंप्लीशन, कॉम्पन्सेशन ऑफ एम्प्लॉई, जॉब इंटरवल्स, रेस्ट टाइम, ऍक्सिडेंट कव्हर एक्सेट्रा. एकानंतर एक आपण हे पॉइंट्स बघूया. कार्यामध्ये गुंतलेल्या माणसांना त्यांच्यावर सोपवलेल्या कार्याचे समग्र आकलन होणे आवश्यक असते.
त्यांना कार्य समजलंच पाहिजे. मग ते कसं समजलं पाहिजे? तर कार्य विवेचन, त्या कार्याचं स्वरूप, त्याची प्राप्ती, त्याची व्याप्ती, त्याचा उद्देश, त्याचा कालावधी, तो कसा केला पाहिजे, तो कुठपर्यंत केला पाहिजे, त्याचं काय स्वरूप आहे, या सगळ्याच इथे डिस्क्रिप्शन किंवा विवेचन आपण ज्याला म्हणतो ते आवश्यक आहे. तर सर्वसाधारणपणे कार्य विवेचनात खालील मुद्द्यांची माहिती असते. हेच ते खाली आपण जे स्लाइडवर बघत आहोत ते मुद्दे मी इंग्लिशमध्ये लिहिलेत आणि मी एकानंतर एक तुम्हाला हे सांगणार आहे. टायटल ऑफ द जॉब, कार्याचे शिक्षक. कार्य कसं आहे, कुठलं आहे, क्लर्क आहे, प्यून आहे, अकाउंटंट आहे, ह्याला कार्याचं शिक्षक असं म्हणतात. त्यानंतर येतं कार्यासाठी असणारी सामग्री, यंत्रे, उपकरणे, अवजारे काय आहेत, कशी वापरली जातात, तुम्ही काय काय वापरणार आणि ते कार्य पूर्ण करणार, ज्याला टूल्स ऑफ जॉब असं आपण म्हणतो. ज्यांच्यावर सोपवले आहे अशा व्यक्तींची व त्यांच्या सहकार्यांची विशिष्ट पदनामे असतात किंवा पोझिशन्स असतात, ती पण इथे आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. कार्य परिपूर्ण करण्यामागील उद्देशांचे विवेचन, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब ऑब्जेक्टिव्ह, कार्याचा उद्देश काय आहे ह्याचं विवेचन असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर जे नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो म्हणजे कॉम्पन्सेशन ऑफ एम्प्लॉईज, कार्याची पूर्तता गुणवत्ता होण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि विकास कार्यक्रमाचा समावेश. त्यानंतर आहे कार्यात गुंतलेल्या मनुष्यबळाचे वेतन भत्ता, प्रेरक मजुरी, मोबदला, ज्याला कॉम्पन्सेशन असं आपण म्हणतो. त्यानंतर जॉब इंटरव्हल्स, रेस्ट टाइम, ऍक्सिडेंट कव्हर एक्सेट्रा. प्रत्येक व्यक्तीने कार्यपूर्ततेसाठी किती वेळ द्यावा, त्याचा दैनिक कार्यभार, त्याचं मध्यांतर, विश्रांती, अटी, शर्ती, कार्याची गती, अचूकता, अपघातासारख्या घटनेची जबाबदारी, आरोग्यविषयक बाबतींची पूर्तता इत्यादीचा सुद्धा या विवेचनामध्ये समावेश असतो. थोडक्यात कार्यासंदर्भात प्रत्येक बारीक सारीक गोष्ट ही त्या विवेचनात असते, त्याला जॉब डिस्क्रिप्शन असं म्हणतात. त्यानंतर येतं जॉब स्पेसिफिकेशन, ज्याला आपण कार्य तपशिलीकरण असे म्हणतो. तर तपशीलवार माहिती कार्याविषयी आपल्याला इथे बघायला मिळते. कार्य सोपवलेला माणूस हा कार्याचा केंद्रबिंदू असतो. त्यामुळं त्याचा तपशील आपल्याला असणं गरजेचं असतं. आता इथे बघा, जेव्हा आपण जॉब स्पेसिफिकेशन किंवा तपशिलीकरण बघतो त्यावेळेस तुम्ही इथे एक लक्षात घेतलं पाहिजे की हे कार्य करणाऱ्याच्या विषयीचं तपशिलीकरण आहे आणि आधी जे आपण बघितलं ते कार्यासंबंधीचं तपशिलीकरण आहे. आता कार्यासंबंधीचं तपशिलीकरण विवेचन झाल्यानंतर कार्य करणाऱ्याचं काय तपशील आहे हे आपल्याला बघायचंय. म्हणजे इथं मनुष्य जो कार्य करणार आहे त्याच्याविषयी आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. सर्वसाधारणपणे याच्यामध्ये मग अपेक्षित शैक्षणिक पात्रता, गुणवैशिष्ट्य, शारीरिक आणि मानसिक वैशिष्ट्ये हे सगळं इथं नोंदवणं आवश्यक आहे. तर ह्याच्यामध्ये जे मी स्लाइडवर आपल्याला जे पॉइंट्स दिसत आहेत ते एकानंतर एक इथे घेणार आहे, ज्याच्याने तुमच्या लक्षात येईल की कार्य तपशिलीकरण म्हणजे नेमकं काय.
तर जो व्यक्ती कार्य करत असतो किंवा करणार आहे त्याच्या संदर्भातली ही माहिती आहे, त्याला कार्य तपशिलीकरण असं म्हणतात. मग शारीरिक क्षमता विषयी तपशिलीकरण, विविध स्तरावरील विविध कार्यासाठीचा अपेक्षित शारीरिक क्षमता विषयीचा तपशील भिन्न असू शकतो. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची उंची येणार, वजन, दृष्टी, श्रवण क्षमता, त्याच्यानंतर ओझ उचलण्याची क्षमता, त्यानंतर आरोग्य विषयक सामान्य तपशील, वय इत्यादी, हे सगळं इथं नोंदवलेला तपशील असतो आणि हा तपशील अतिशय आवश्यक असतो. त्याचबरोबर उपकरणे तो कशा प्रकारे हाताळतो, त्याची काय क्षमता आहे, त्यानंतर त्याला काम करत असताना केव्हा थकवा येतो ह्याचा तपशील इथं नोंदवलेला असतो. त्याला आपण फिजिकल स्पेसिफिकेशन असं म्हणतो. त्यानंतर आहे इंटलेक्च्युअल स्पेसिफिकेशन, बौद्धिक क्षमतांचा तपशील. कार्यात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांचे इथे आपल्याला श्रमिक स्तरावर त्यांच्या बुद्धिमत्तेची नोंद केली जाते. त्यामध्ये कार्याचे अचूक विश्लेषण तो कसे करतो, अद्ययावत बदलत्या तंत्रज्ञानाचे आकलन त्याला होणे आवश्यक असते, स्वयं विकसित प्रयोग करीत राहणे यासाठी तो प्रयत्नशील असलेला इथे आवश्यक असतो, त्याची नोंद ठेवली जाते. आणि पर्याप्त प्रमाणात बौद्धिक क्षमता त्याच्या विकसित झाल्या पाहिजेत आणि त्या गरजेच्या असतात. मग त्या कशा आहेत याची नोंद इथे ठेवली जाते. त्यानंतर तिसरा आहे मेंटल स्पेसिफिकेशन, मानसिक क्षमतांचा तपशील. अनुकूल व विपरीत परिस्थितीतही मनाची स्थिरता कायम राहिली पाहिजे, चंचलता कमी असली पाहिजे, एकाग्रता जास्त असली पाहिजे, कार्य करत असताना अधिक गुणवत्तेने त्यांनी ते पूर्ण केले पाहिजे, त्याची स्मरणशक्ती ही लक्षणीय असली पाहिजे, ज्यामुळे कार्यपूर्तीत त्याचं चांगलं योगदान होऊ शकतं. विविध स्वभाव व प्रकृती ची माणसे उपक्रमात असतात, ते सहकार्यांबरोबर कसे वागतात, कार्यमग्न किती वेळ राहतात, मानसिक स्थितीत कोणता घटक प्रभावी ठरतो याच्या संबंधीची तपशील नोंद या कार्य तपशिलीकरणात केली जाते आणि ती आवश्यक असते. त्यानंतर भावनिक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजन्स. कर्मचारी कार्यस्थानी असतो तेव्हा तो केवळ कर्मचारी नसतो, तर संपूर्ण मनुष्य असतो. त्याच्यावर विविध व्यक्तिगत भावनांचाही पगडा असतो. कार्यामध्ये कार्य करत असताना भावना निर्माण होतात, मग तेव्हा अनिष्ट भावनांचे त्याला योग्य व्यवस्थापन करता आले पाहिजे, नियंत्रण करण्याची बौद्धिक क्षमता असती पाहिजे, यालाच भावनिक बुद्धिमत्ता असं म्हणतात. विविध प्रकारच्या भावभावनांनी कार्यक्षमता प्रभावित होत असते. काम, क्रोध, मत्सर, भीती, मोह, नैराश्य, उत्साह, उन्माद इत्यादी भावनांचा पगडा निश्चितच कार्यक्षमतेवर होत असतो आणि कार्यक्षमता त्याच्यामुळे प्रभावित देखील होत असते. अशा प्रसंगी या भावनांचे कार्यानुकूल नियंत्रण करून अविचलपणे निरंतर कार्य
करत राहण्याची क्षमता त्या व्यक्तीमध्ये आवश्यक असते आणि ह्या सगळ्याचा तपशील इथं नोंदवला जातो. त्यानंतर आहे वर्तनात्मक तपशील, बिहेवियरल स्पेसिफिकेशन. माणसांच्या आत अनेक क्षमता असतात. कोणकोणत्या क्षमता आहेत त्यासोबत विविध क्षमतांचा व स्वभाव विशेषणांचा वर्तनातून कसा आविष्कार घडून येतो त्याला आपण वर्तनात्मक तपशील असं म्हणतो. मग याचा सगळ्याचा प्रभाव कार्यक्षमतेवर कसा होतो? जसं वर्चस्व गाजवण्याची कोणाची वृत्ती असते, कोणी एकाधिकारशाहीच्या वृत्तीने वागत असतो, कोणाचं वर्तन उद्धट असतं, कोणी विनम्र असतो, कोणी आज्ञाधारकपणा असतो कोणामध्ये. काही लोक प्रेमाने नाते टिकवून काम करणारी संवेदनशील माणसं असतात. असे अनेक प्रकारचे वर्तनात्मक तपशील आपल्याला प्रत्येक व्यक्तीमध्ये दिसतात. हे जे तपशील आहेत हे तपशील नक्कीच कार्य पूर्ण करत असताना त्याच्यावर प्रभाव टाकत असतात. मग ह्याचा तपशील पूर्ण नोंदवला जातो आणि त्यानुसारच ह्याचं एक पूर्ण तपशीलवार माहितीचा चार्ट इथं केला जातो, ज्याला वर्तनात्मक तपशील असं म्हणतात. त्यानंतर आहे सामाजिक तपशील. कर्मचाऱ्याच्या विविध क्षमतेसोबतच त्याच्यातील सामाजिक वैशिष्ट्यही दखलपात्र असतात. त्याला समाजात राहत असल्यामुळं सामाजिक जबाबदारीची जाणीव असणं गरजेचं आहे. तो समाजातील विविध घटकांशी समानतेने वागतो नाही वागत, न्याय वागतो की नाही वागत, त्याचे समाजातील राहणीमान, त्याच्या वागण्याची रीत, त्याचा सामाजिक दृष्टिकोन इत्यादीचा तपशील सुद्धा इथे नोंदवला जातो आणि तो देखील महत्वाचा मानला गेला आहे. कारण या सगळ्या दृष्टिकोनाचा त्याच्या कार्यावर, त्याच्या कार्यक्षमतांवर 100% प्रभाव पडत असतो. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही कार्याचं तपशिलीकरण करत असता त्यावेळेस ते कार्याचं न राहता कार्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतं. त्यामुळं या दोन कन्सेप्ट मधला महत्वाचा फरक जो आहे तो म्हणजे जॉब डिस्क्रिप्शन हे जॉब विषयी आहे आणि जॉब स्पेसिफिकेशन हे जॉब होल्डर विषयी आहे. त्यामुळे ह्या दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवून याचा एक्सप्लेनेशन आपण इथे बघत आहोत. त्यामुळं आपण जे काही ट्रेड्स आता बघितले, जॉब स्पेसिफिकेशन, it relates only to the job holder where his physical, intellectual, mental, emotional, behavioral and social aspects are considered. His behavior, where capacity is physical, how he is using his intellect, how his mental position, how he is emotionally strong, what type he behave, in what position, and how he socially act or work. That is the base of job specification. Thank you.